السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ تو ناول شرارت کے لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 6 دن بعد ہوش میں آئی تھی اور اس کی پہلی نظر مہروز بخت کے چہرے پہ پڑی تھی۔ اجاڑ ویران چہرہ ہمیشہ والی بشاشت اور تازگی سے آ رہی تھا۔ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا، بلکہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مہروز بخت ہے۔ ہر ایک دم ایکٹیو، تازہ دم اور نکھرا ستھرا رہنے والا۔ اس کی نظریہ خود پہ محسوس کر کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور پھر اس کی جگہ سکینہ بیگم اور احمد مرتضیٰ کے چہرے دکھائی دینے لگے تھے۔ موم، وہ زیر لب آہستگی سے بولی، جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کے اس کے پاس آئی تھی۔ موم، اس نے بے یقینی سے انہیں چھو کر دیکھا تھا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں، تمہاری موم۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ ڈیڈ، اس نے گردن موڑ کر باپ کو دیکھا، وہ بھی پاس آ گئے تھے۔ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی، حلق میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ ہم پچھلے 3 دنوں سے تمہارے پاس ہی ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی ہو، وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ کمرے میں نظر دوڑائی، اسے مہروز بخت کا چہرہ کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے باری باری ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ ربیہ چونک گئی، اس نے اپنے بچے کی تو خبر ہی نہیں تھی۔ اور اب سکینہ بیگم کے منہ سے اپنی بیٹی کا لفظ سن کر اسے یاد آیا کہ بے ہوشی سے پہلے ڈاکٹر اور نرسیں بچے کا ذکر کر رہی تھیں، تو گویا اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جائیے احمد صاحب، بچی کو اندر لے کر آئیں، اس نے تو اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا، سکینہ بیگم نے احمد صاحب سے کہا۔ مبارک ہو بھابھی۔ اس سے پہلے کہ احمد صاحب باہر نکلتے، اچانک نشا اندر چلی آئی تھی۔ اس نے باہوں میں کمبل میں لپٹی بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ نشا؟ ربیہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی میں نشا، پچھلے 6 دن سے آپ کی صاحبزادی کو سنبھال رہی ہوں، تھکا کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے، نشا نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بچی کو ربیہ کے پہلو میں لٹا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ نائمہ، نصرت بیگم، عاطفہ بیگم، احتشام بخت، فیروز بخت، پارے اور عثمان وغیرہ سب بھی اندر آ گئے تھے اور سب اسے ہوش میں دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو باقاعدہ مبارکباد دی تھی۔ جلد سے ٹھیک ہو جائیں۔ نائمہ کی شادی ہے، میرا ہاتھ بٹانا ہے آپ نے؟ نشا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ریئلی؟ ربیہ کو سن کر خوشی ہوئی، بس آپ کی بیٹی مبارک ثابت ہوئی ہے۔ نائمہ کے لیے اسی روز نائمہ کے سسرال سے فون آ گیا کہ وہ لوگ رخصتی کروانا چاہتے ہیں، بس آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، ابھی ہاں کیے دیتے ہیں ان کو۔ نشا بھی فاریہ کی طرح نان سٹاپ بولتی تھی۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ نصرت بیگم کو اس کا خیال آیا۔ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے پھر فٹ سے جواب دیا۔ بے وقوف، کسی کا تو پردہ رکھ لیا کرو، نائمہ نے اسے گھورا۔ اس میں پردے والی کیا بات ہے؟ اپنی بیوی کی صحتیابی کے لیے مانی ہوئی منتیں پوری کرنے گئے ہیں، کوئی برا کام کرنے تو نہیں گیا کہ میں پردہ رکھ لوں؟ اوف، واقعی آج کل کی لڑکیاں کینچی اور چھری کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں، ہر چیز کو کاٹتی جا رہی ہیں، احتشام بخت نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور نشا اپنے باپ کو ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ بھی لوگوں کے کہے میں آ گئے؟ لوگوں کے کہے میں نہیں آیا، کانوں سنی تمہاری باتیں، وہ اپنے کانوں کی سمت اشارہ کر کے بولے تھے اور باقی سب ہنس پڑے۔ نشا اور فاریہ نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا، وہ لوگ پچھلے 6 دنوں کی تکلیف اور پریشانی بھول گئے تھے۔ بھائی، بیبی کا نام کیا رکھنا ہے؟ شام کھانے کی ٹیبل پر نشا نے کہا تھا۔ کیوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا نام رکھنا ہے؟ مہروز نے مسکرا کر نشا کو دیکھا۔ سمجھ میں تو کسی کے بھی نہیں آ رہا کہ کیا نام رکھیں، اس نے شرارت سے ربیہ کی سمت اشارہ کیا تھا۔ اب مذاق بند کرو، سنجیدگی سے بتاؤ کہ بچے کا کیا نام رکھنا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، رجسٹر بھی کروانا ہے۔ فیروز بخت نے مداخلت کی تھی۔ وانیہ نام کیسا رہے گا؟ مہروز نے بے ساختہ کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ، اس نے معنی بھی بتا دیا۔ وانیہ، مہروز بخت، اچھا نام ہے، رکھ لو۔ عاطفہ بیگم اور فیروز بخت کو بھی یہ نام پسند آیا تھا۔ ربیہ چپ چاپ سر جھکائے کھانے میں مصروف تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر نشا کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے نام پسند نہیں؟ تم کوئی نام رکھنا چاہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ مہروز نے فوراً پوچھا۔ وانیہ، مہروز، تھینک یو۔ مہروز نے شکریہ ادا کیا۔ ایک بات کہوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ بات کہنے کے لیے اجازت کب سے لینے لگی ہو؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کر دیا ہے۔ ربیہ کی نظریں مہروز بخت کے چہرے پہ تھیں اور مہروز بخت کی نظریں اپنی بیٹی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے بہت پہلے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس کہ مجھے یہ بات اب یاد آئی جب میں اپنی توجہ اور اپنی محبت کے سارے خزانے لوٹا چکا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہر بار پھر بھی ناکام تو نہیں گیا۔ مہروز بخت کا انداز معنی خیز اور شرارت بھرا تھا۔ کیا مطلب؟ ربیہ ٹھٹک کر پوچھا۔ مطلب کو چھوڑو، مطلب میں کیا رکھا ہے؟ یہ بات کے ہزاروں مطلب ہوتے ہیں۔ مہروز نے ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ نہیں، پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا، میں نے اسپتال میں تمہیں اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ رشتہ میں درار کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، ربیہ نے ہمیشہ سے دہرایا جانے والا جملہ دہرایا۔ تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں مان چکی ہوں، لیکن فاطمہ نام کا تیر میرے دل سے اب بھی نہیں نکلا، جو شرمندگی، جو ندامت، جو کسف مجھے اس کی طرف سے ہوتی ہے وہ میرے دل سے کبھی نہیں جا سکتی۔
रबिया का ज़मीर अभी मुतमईन नहीं हुआ था। वो इतनी खुशी में भी गैर मुतमईन रहती थी। इधर आओ मेरे पास। मैं उस वक्त ने इसे करीब आने का इशारा किया और जैसे रबिया करीब आई, इसने बाजू में घेर लिया। ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर फातिमा का तीर भी तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। अल्लाह से इसके लिए दुआ किया करो, वक्त बहुत सी तब्दीली लाता है। इसने रबिया को तसल्ली दी थी। अब तुम अपने आप को ही सोच लो, पहले करीब आता था तुम दूर भागती थी और अब मैं दूर बैठा हूँ तो तुम करीब आती हो। मैं रोज़ पटरी से उतर गया था। क्या कहा? रबिया दबे लहजे में चीख उठी। यही कि मैं अपनी बेटी को प्यार कर रहा हूँ और तुम जानबूझकर मेरी तवज्जो अपनी सिमत खींच रही है। मैं रोशनी से सर तापा खुमार आलूद नज़रों से देखा। तुमने मुझे खुद अपने करीब बुलाया था। मुझे कब पता था कि तुम आ जाओगे? इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मरोज़ वक्त इसने मरोज़ के बाल दबोच लिए थे। तभी वानी ने रोना शुरू कर दी। इससे पहले कि मरोज़ का मूड कुछ और रोमांटिक होता, वानिया की चीखों पुकार ने इसकी सारी मस्ती और रोमांचीकरण कर था। रवि बेटा, मैं रोज़ का फ़ोन है, जल्दी आओ। सकीना बेगम की आवाज़ सुनाई दी। आ रही हूँ। वो चुपके से लाउंज में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? इसने मुख्तसर कहा। क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? मैं रोज़ जान चुका था तुम्हारी लाडली ने मेरा सैल तोड़ दिया, सीढ़ियों से नीचे फेंका है। इसने हमेशा की तरह शिकायत की। कोई बात नहीं, सिम तो बच गई होगी। सैल नए ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल, जो भी तुम्हें पसंद हुआ। मैं रोज़नी से बहलाया। एनीवे तुम ये बताओ, घर कब आ रही हो? घर अभी 5 दिन तो हुए आए हुए। यार घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मॉम डैड तुम दोनों को मिस कर रही हैं। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को भी तो घर बहुत खाली खाली सा लगता। रवि अपने माँ बाप के लिए उदास हुई थी। इसलिए तो कहता हूँ कि सिनेमा मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहा करेगा और एक मॉम डैड के पास। इसने अपने मतलब का मशवरा दिया। फिर तुम कहोगे कि तीसरी मेहमान की तैयारी को जो हमारे पास रहा करेगा। रबिया के बरसते जवाब पे वो कहकर लगा, कैसा बहुत तेज़ हो यार, इसलिए तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन गया और अब मैं हर रोज़ बेवकूफ़ बनती हूँ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। इसने एतराफ़ किया तो वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? डैड घर आ जाए तो इनसे कहती हूँ कि वो सीट रिज़र्व करवा दे। महरोज़ ने फ़ोन रख दिया था। जहाज़ के प्रवास करने में बहुत कम टाइम रह गया था। जब वो अपनी सीट पर पहुंची थी, वानिया को दोनों बाजुओं में बहुत मुश्किल से उठा रखा था। कंधे पे बैग झूल रहा था। वो अपनी सांस संवार करती सीट पर बैठ गई थी और वानिया को गोद में बिठा लिया था। मम्मा वो बेबी है। वानिया ने किसी बच्चे की सिमत इशारा किया था। हाँ वो छोटा सा भाई है, रबिया ने झुककर कहा और वानिया का गाल चूम कर इसे गुदगुदाया था। वो बच्चे भी वानिया की सिमत हिमक रहा था। शायद वो भी खेलना चाहता था। इलाका वानी ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी सिमत खींच लिया था और वो बच्ची वानी की गिरफ्त से रो पड़ा था। ओ आई एम सो सॉरी, जो बस खेलने की जिद कर रही है। रबिया ने गाउन और हिजाब में लिपटी लड़की से माजरत की। ये यकीनन इस बच्चे की माँ थी, क्योंकि बच्चा इसकी गोद में बैठा होता है। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल खेल में ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। इस लड़की ने आहिस्तगी से जवाब दिया था, लेकिन रबिया की समावतों पे हैरत और बेयकीनी का बम फटा था। वह गर्दन मोड़कर तहैया से देख रही थी। फातिमा। रबिया इसे इसकी आवाज़ से पहचान गई थी, हालांकि इसने 2.5-3 साल बाद इसकी आवाज़ सुनी थी। फातिमा, ये तुम ही हो ना? रबिया फातिमा को सामने पाकर आस पास सब भूल गई थी। याद थी तो सिर्फ फातिमा। कोई शक है? फातिमा नॉर्मल से अंदाज में बोली थी। फातिमा, तुम कहाँ थी? रबिया का लहजा भर आ गया था। पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन खुदा खतीजा ममानी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी किससे हुई, कहाँ हुई, ये उन्होंने नहीं बताया। जब से मॉम डैड ने मुझसे मिलना मिलाना शुरू किया, मामू इनके साथ भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। तभी तो कहीं कोई खबर नहीं मिली थी। रबिया तेज़ी से कहती जा रही थी। मेरी शादी अब्बा जान ने अपनी पसंद से की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने शौहर और बच्चे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। गुज़श्ता ज़िंदगी में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रखा। शादीशुदा ज़िंदगी में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बाद में जानती थी कि रबी शर्मिंदा है, इसलिए तो वो नॉर्मल सी बात कर रही थी। फातिमा, टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। जब सोने के लिए लेटो तो ध्यान इसी चीज़ की तरफ जाता है जिसके साथ हमने कुछ बुरा किया हुआ होता है। रबिया, वो किस्सा मत छेड़ो। मैं भूल चुकी हूँ। मैं भूल नहीं सकी। भुलाने की कोशिश बहुत की है। छोड़ो इस बात को। मैं इस बात को छोड़ दूंगी। तुम मुझे मुझे माफ़ कर दो। उसने बहते आंसुओं के साथ फातिमा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। फातिमा, तुम्हारी माफ़ी का एक लफ्ज़ मेरे लिए उम्र भर का सुकून है। फातिमा, मैं अंदर से बहुत बेसुकून हूँ। इसने सजा की थी और फातिमा की आंखें भी नम हो गई थी। वो अब भी पर्दा करती थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया रबिया, सच्चे दिल से। फातिमा ने इसका हाथ उठाकर इसे गला लगा लिया था। अब्बाजान बेशक तुमसे नाराज़ रहे, मगर मेरी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में बहुत दुख हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब जब शादी हुई तो पता चला है कि वो मेरी किस्मत तो ये थी, वो नहीं। वो तो तुम्हारी किस्मत थी। रवि ने बिलक बिलक कर रोते हुए अपने आंसू बहा दिए थे। बहुत से लोग इनकी तरह मुतवज्जो हो रहे थे। संभालो अपने आप को। फातिमा ने सबको से अलग किया था। थैंक यू फातिमा। रबी ने इसके हाथ चूम लिए थे। 2-3 साल बाद इसने खुलकर सांस लिया था। इसे अपना पलका महसूस हो रहा था। फातिमा अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी, इसलिए तो बार बार इसकी बातें सुना रही थी। इसके शोहर का ताल्लुक काफ़ी अच्छी फैमिली से था, कराची में रहता था और आज फातिमा अपने मैके जा रही थी माँ बाप से मिलने, और अभी अपने माँ बाप से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो बाहर आई तो सामने मरोज़ वक्त खड़ा था। फातिमा एक नज़र इसे देखकर दूसरी सिमत बढ़ गई, जहाँ सूफी लिया साहब खड़े थे। किसको देख रही हो? महरोज़ रबिया के पास आ गया था। फातिमा को। फातिमा, वो ठटका।
वो मामू के साथ जा रही है। इसने रबिया के ताक़ुब में देखा, वो मुकम्मल हिजाब में लिपटी थी। आज फातिमा ने मुझे नई ज़िंदगी बख्श दी। रबिया इसके कंधे पर सर रखते हुए आहिस्तगी से बोली, लेकिन इसकी आवाज़ से आसूदगी ज़ाहिर हो रही थी। और मैं उस वक्त बेसख्त अल्लाह का शुक्र अदा करता इसे साथ लेकर पार्किंग में आ गया था। वानिया को इसने कंधे पे उठा रखा था। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली, क्यों? बस तुम पे प्यार आ रहा था तो अभी करो, नहीं अब घर जाके, तो फिर जल्दी चलो। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और रबिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, जबकि वानिया इनकी हंसी पे तालियां बजा रही थी। ख़त्म शुरू। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नए आने वाली नावल्स की अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।